बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण जुलाई 11 रु 20 मध्य आपणku गोटे जिनिस बाछिबाको पड़िबो। यह प्रेम हेउ किंबा टंका आपणku अन्य गोटे उपरे बाछिबाको पड़िबो। कारण सूर्य कर्कट राशि रे प्रवेश करी गुरुंक सहित एकत्र हेबे, जे कि प्रथमरु सेठारे उच्चस्थ अछंती एवं आपणक जीवन रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाको जाउछि। आपणku बलिदान देबाको पड़िबो। फलस्वरूप विकल्प गुड़िक मध्यरु गोटे बाछिबा अनिवार्य होई पारे। एही 10 दिन मध्यरे प्रकृतरे कौन घटिबो जेतेबेले आपण एहा जानिबे आपणकर हृदयर स्पंदन बढ़ी जाई पारे। आपणक जीवन रे एपरि एक परिस्थिति सृष्टि हेउछि जोठारे आपण एक निर्दिष्ट पथ बाछिबाको बाध्य हेबे। आपणको एक निष्पत्ति नेबाको पड़िबो। तेबे एही जो 10 दिन रहिला ता मध्यरे आपणक जीवन रे खुशी प्रवेश करिबो ना आपणको सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो। प्रथमे आसंतु एही समय मध्यरे घटुथबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ग्रह गोचर विषय आलोचना करिबा। बंधु माने सूर्य हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति एवं गुरुंक सहित आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती। चतुर्थ भावटी समस्त प्रकार भौतिक सुख सुविधार भाव अटे, मातांकर भाव अटे। जेतेबेले सूर्य आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करिबे जेउठारे गुरु पूर्वरु उच्चस्थ अछंती तो आपण एक बड़ परिवर्तन देखिबे। गोटे छोटिया भूल मध्य आपणको महंगा पड़ी पारे, जहा द्वारा गुरुत्वपूर्ण जिनिस हराइबार संभावना रहिछि। तेणु आसंतु आमे विस्तृत भावरे बुझिबा। बंधु माने आपण आपणक जीवनर एपरि एक स्थान रे पहुंचिछंती जोठारे पूर्वरु समस्तंको अंध भावरे विश्वास करिथिबा बेले सेमानंकर आखि एबे खोला अछि, तथापि वास्तवता दृश्यमान विषयर ठीक विपरीत हेबाकु जाउछि। अन्य शब्दरे आपण जहा अनुभव करूछंती ताहा एक भ्रम सदृश। बंधु माने आगामी समय आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबो। बुध पूर्वरु पछकु फेरी जाइथिबा बेले अर्थात बक्री होई जाइथिबा बेले सूर्य एवं गुरु एकत्र गोचर करिबे। सूर्य हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। पंचम भावटी हेउछि प्रेम जीवन, संतान एवं शिक्षार भाव। तो जेतेबेले पंचम भावर अधिपति सूर्य गुरुंक सहित एकत्र गोचर करिबे आपण प्रमुख परिवर्तन देखिबे। वर्तमान आपण हुएत अनेक चिंताधारा किंबा संभाव्य पथ गुड़िको एकत्रित करी विभिन्न उद्यम करबाकू चाहूथिले, किंतु जिनिस गुड़िक संपूर्ण भावरे काम करू नथिला। आपणकर मन विच्छिन्न होई जाइथिला एवं आपण एक दृढ़ निष्पत्ति रे पहुंचीबा पई संघर्ष करुथिले। तथापि सूर्य वर्तमान आपणको सशक्त करबाकू प्रस्तुत। आपणको सहजरे एक निर्दिष्ट पथ बाछिबाकू सक्षम करि पारंती। तथापि पंचम भावर अधिपति भावरे सूर्य आपणकर अहंकार किंबा मनोभाव को मध्य उत्थापित करि पारंती। सूर्य जणे राजा को प्रतिनिधित्व करंती, जणे व्यक्ति जे केबे भी मुंड नुआंती नाही एवं सर्वदा स्थिर रुहंती। एहा हेउछि सेही प्रकारर शक्ति जहा एबे आपणक जीवन रे प्रवेश करिवो। आपणक प्रेम जीवन विषय पंचम भावर अधिपतिंक सहित गुरुंकर समन्वय सूचाई दिए जे विद्यमान समस्या एवं प्रतिबंधक गुड़िक जेपरिक आपणक साथी आपणकर भावना को बुझिबारे विफल हेबा किंबा बारंबार जुक्ति तर्क खूब शीघ्र समाधान होइजिबो। तथापि आपणको सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो। कारण सूर्यंकर प्रभाव प्रायतः अहंकार एवं हार मानिबाकू अनिच्छुकता को प्रोत्साहित करे। सूर्यंकर मत हेउछि जदिओ मु भूल तेबे भी मु मुंड नुआइबी नाही, एक मानसिकता जहाँ आपण वर्तमान प्रदर्शन करुछंती। जदिओ एही प्रवृत्ति जारी रही पारे, गुरुंकर उपस्थिति आपणकर बुद्धि को संगठित करिबारे सहाय्य करिवो, आपणको सठिक दिग आड़को मार्गदर्शन करिवो एवं आपणको सठिक निष्पत्ति नेबाकू सक्षम करिवो। आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता उन्नत हेबाकू जाउछि एवं एहा एक भल खबर। बंधु माने आगामी 10 दिन मध्यरे आपण आपणकर भविष्यत संपर्क रे
ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଥ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ରାଶାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସହ ଜଡ଼ିତ ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କ'ଣ ବାଛିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପାଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ପଦୋନ୍ନତି, ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୂଳତଃ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କିଛି ବି ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅତି ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ସଂଯମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ। ତ ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କ୍ୱଚିତ୍ ପଛକୁ ହଟିଯାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଏପରି କଥା କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାରେ ଫସି ରହିବା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସହ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଠିକ୍ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୁଆ କିମ୍ବା ସଟ୍ଟା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲଦି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତଥାପି ରାହୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କୁକୁରଙ୍କର କିଛି ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ଥାନ ପତନରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ, ଯେପରିକି ଆୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଟିକେ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାପ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିଲା।